예, 안녕하십니까. 지난 2월 28일 날 이란 전쟁이 시작돼가지고 오늘 3월 29일에서 한 달이 이제 넘었는데, CNN에서 지금 전황을 좀 살펴볼 텐데요. 지금 제목은 이렇습니다. Iran war expands as Houthis attack Israel. 지금 테헤란, 그다음에 코람샤, 몇 개 도시에 파괴된 모습이 나타나는데요. 베이루트, 이스라엘 쪽. 하여튼 그래서 라이브 업데이트가 여기 들어가면 이제 여러 가지 뉴스들이 이제 계속해서 나오는데요. 그래서 그거를 쭉 7개 파트로 나눠서 살펴보겠습니다. 이란 war expands. 이란 전쟁이 확대된다는 거죠. 뭐 하는 동안에 Houthis launch missiles at Israel. 후티 반군들이 이스라엘을 향해서 미사일들을 발사하는 중에 그러는 동안에 이란 전쟁은 확대된다. Meanwhile, 한편 thousands more U.S. service members, 그러니까 추가로 수천 명의 더 많은 미군 군인들이, 그러니까 thousands more라는 말은 추가적으로 수천 명의 미군들이 have arrived in 중동에 도착했다는 거죠. Here's the latest. 가장 최근의 뉴스가 뭐냐? Houthis enter war. 후티 반군들이 전쟁에 들어온다요. Yemen's Iran-backed Houthi rebels said 예멘의 이란에 의해서 지원받는 supported 후티 반군들이 반란군들 사람입니다. 반군들이 말했습니다. They carried out their first military operation in support of Iran. 그들이 수행했다는 거죠. 첫 번째 군사적인 작전을 in support of Iran, 이란을 지원하는 차원에서 첫 번째 군사작전을 수행했다. After Iran's military said, 이스라엘 군이 다음과 같이 말한 후에 it detected a missile from Yemen. 인지했다는 거죠. 예멘으로부터의 미사일 하나가 왔다는 것을 인지했다라고 발표한 후에 A second missile was intercepted. 두 번째 미사일은 차단되었다. Hours later, 그 몇 시간 후에 이스라엘 military sources said, 이스라엘 군 소식통들이 말을 해주었습니다. U.S. service members arrive. 미군들이 도착한다. Meanwhile, 한편 U.S. Central Command said, 미국 중부 사령부가 말했습니다. The USS 트리폴리호가 carrying 3,500 U.S. sailors and marines, 3,500명의 해군하고 그 다음에 해병대원들을 싣고 있는 이 선박이 has arrived in the middle, 중동에 도착했다. 그래서 펜타곤 what is its next steps? 펜타곤이 고려하고 있는 중에, 무기를 재다니까요. 고려하고 있는 중에 its next steps, 다음 조치들을 고려하고 있는 중에 Strait Passage, 이 호르무즈 해협의 통과. Iran will allow 20 Pakistani ships to pass through the Strait of Hormuz. 이란이 허용할 거다. 20척의 파키스탄 선박들이 통과하도록 호르무즈 해협을 파키스탄 Foreign Minister 이샤크 다르 said. 파키스탄의 외무부 장관 이샤크 다르가 그렇게 말을 했습니다. Pakistan has been acting as a mediator. 파키스탄이 그동안에 계속해서 mediator, 중재인으로서의 역할을 수행해왔습니다. For negotiations between Iran and US, 양국 사이의 협상을 위하여 death toll climbs, 사망자 숫자가 올라간다. 그렇죠? 3 people, including a Lebanese journalist working for a Hezbollah network, 3명. 그 중에는 한 명의 레바논 언론인이 포함되는 이 사람이 헤즈볼라에 의해서 소유되고 있는 이 메이저 미디어 네트워크 언론 매체에서 근무하는 사람인데 have been killed, 3사람이 살해당했습니다. 이는 이스라엘 strike in Lebanon, 레바논에 대한 이스라엘의 공격에서 thousands have been reported killed across the Middle East. 지금까지 수천 명이 중동 지역 전역에 걸쳐서 죽었다라고 보도가 되어 왔습니다. Since the start of the war 1 month ago, 한 달 전 전쟁 시작 이래로 Israeli anti-war protests arrested in Tel Aviv. 이스라엘의 반전 시위자들이 체포된다. 텔아비브에서. An Israeli anti-war protester told CNN, 한 명의 이스라엘 반전 시위자가 CNN에게 다음과 같이 말했습니다. He was arrested. 자기가 체포당했다. At a demonstration 시위에서 in Tel Aviv에서 with 12 others on Saturday night, 토요일 밤에 다른 12명과 함께 이트마르 그린버그, 이 친구가 law student, 법대생인데 who's organized protests against the U.S.-Israeli war with Iran, 이란 전쟁에 반대해서 시위들을 계속해서 조직해 왔는데 since late February, 2월 말 이래로 다음과 같이 말했습니다.
그린버그가 미스터 그린버그가 뭐라고 그랬냐면 after his release from custody 이 억류로부터 해방된 후에 해방이 아니고 석방이죠. 억류로부터 석방된 후에 that the demonstration in Harvard Square was the largest 예, 그렇게 석방된 후에 다음같이 말했어요. that이야라고 말했는데 demonstration은 하비마 스퀘어 하비마 광장에서의 시위가 was the largest 가장 큰 것이었다. That he's seen yet 지금까지 본 것들 중에서 가장 큰 시위였다. Estimating 추정하면서 it included 이 시위가 포함했다. Around 1,200 people 약 1,200명을 포함했다. 그린버그 said 그리고 이 친구가 또 계속해서 말하자면 he's been present for every protest 자기가 매 시위마다 출석했다는 거죠. 그동안에 계속해서 출석을 했습니다. Against the war 이 전쟁에 반대하는 시위에 since it began 전쟁이 시작된 이래로 The first time it was just 20 people. 맨 처음에는요. 그것은 단지 20명이었습니다. He said, speaking over the phone, 전화상으로 이야기하면서 while waiting for one of his fellow protesters to be released. 동료 시위자 중에 한 사람이 석방되어지기를 기다리는 동안에 전화통화에서 from police custody, 경찰 억류 상태로부터 동료 중에 한 명이 석방되어지기를 기다리면서 I got arrested the first time. 내가요 맨 처음에 체포됐습니다. After that 그 다음에는 it became like 50 protesters. 상황이 대충 무슨 50명의 시위자들 체포되고 그 다음에는 200명, 400명 그리고 오늘은요 more than 1,200, 1,200명 이상이 체포되었다 이건데요. After that it became like 50 protesters. 이게 체포된 게 아니고 그냥 내가 맨 처음에 체포됐는데 그 다음에는 the demonstration 이거 참석자들이 약 50명, 그 다음에 200명, 400명, 그러다 오늘은 1,200명이 시위에 참가했다. This time 이번에는요, 그린버그 said, 그린버그 말에 따르면요, police were very violent. 이스라엘 경찰이 매우 폭력적이었다. While arresting him, 자기를 체포할 때, CNN has reached out to a spokesperson for the Israel police for comment. CNN이요 연락을 했습니다. 대변인에게 이스라엘 경찰 대변인에게 그 코멘트를 얻기 위해서 그린버그 called Saturday's protest especially strange. 그린버그는 토요일날 이 시위를 특별히 아주 이상했다라고 불렀습니다. 이상한 것이라고 불렀는데 왜냐하면요, there were liberal Zionists, 진보적 자이어니스트들이 참여했었기 때문에 who joined in 이 사람이 참석한 진보적인 그 자이어니스트들이 있었기 때문에 previous protests have been confined to 이전의 시위들은요 무엇에 국한되어 있었습니다. Israel's tiny anti-Zionist left 이스라엘의 몇 안 되는 아주 굉장히 작은 반사이어니스트, 반시오니스트 좌익 세력에 국한되어 있었어요. And the war remains broadly popular. 그리고 이 전쟁은요 지금 현재도 광범위하게 인기가 있는 상태로 남아 있습니다. Among the Israeli public 이스라엘 대중들 사이에서 It was very strange. 그것은 매우 이상했어요. 그리고 said, It's the first time. 그것이 맨 처음이었습니다. That the Zionists have been out to protest the war. 이번 전쟁에 대해서 저항하기 위해서 반대하기 위해서 길거리에 나온 시오니스트들이 그렇게 한 첫 번째 경우이기 때문에요. Mapping the expanding Middle East conflict. 지금 확대되는 중동 그 분쟁 지도 그리기. Yemen's Houthi rebels waded into the Iran war on Saturday. 예멘의 후티 반군들이 토요일 날 이란 전쟁으로 걸어 들어왔어요. wade는요, 저벅저벅 걷답니다. 이게 무슨 말이냐면요, 걷다가 여러 가지 종류가 있는데 물 안을 걷다는데 물 안을 걷는데 어느 수위에 어느 높이에 물 안을 걷냐면요, 무릎 정도의 높이를 저벅저벅 걷다가 wade into입니다. 그래서 이란 전쟁 안으로 저벅저벅 걸어 들어왔어요. 후티 반군들이 launching ballistic missiles at Israel, 이스라엘을 향해서 탄도미사일을 발사하면서 for the first time 맨 처음으로 in the current conflict, 현 전쟁에서 맨 처음으로 This map, 이 지도가요 provides a glance, 일별을 제공한다 이거죠. 잠깐 들여다볼 수 있게 해준다. 무엇에 대해서 the scope of the evolving war, 점점 진화되는 또는 expanding, 점점 더 확대되는 전쟁의 그 규모에 대해서 일별할 수 있도록 해준다 이건데요. 그래서 그 지도를 전체 복사가 불가능하므로 본문으로 들어가서 잠깐 지도를 보고 오겠습니다.
그래서 이 지도를 좀 확대해서 보면 이렇습니다. 전쟁이 이렇게 확대됐다 이건데요. 테헤란이 있고 이제 이쪽이 이란이고 그 다음에 여기가 이락. 이락은 지금 막 그 엉망진창이죠. 서로가 서로를 막 공격하고 야단인데 이락에 지금 이란 편을 드는 시아 반군들이 있습니다. 그 이제 정부군은 물론 이제 그 정부군이 또 따로 있고, 하여튼 그래서 그리고 그다음에 여기 쿠웨이트, 그다음에 밑에 바레인이라는 조그만 섬나라가 있죠. 거기도 공격 대상 공격을 받고 있고, 그다음에 카타르, 그다음에 UAE, 위쪽으로 이제 두바이가 있고, 그다음에 오만도 조금 공격을 받았고, 예멘은 이번에 후티 반군이 참여하는데, 그다음에 여기가 이제 그 사우디아라비아의 수도 리야드 쪽이죠. 여기 그 공군 기지 공격받았고, 당연히 이제 이스라엘 공격받고, 이스라엘이 주로 레바논 이제 치고 있고, 조르단도 이제 한번 공격을 받은 바가 있고, 그다음에 여기 이제 레드시 쪽에 옌부라고 지난번에 공격받았다는 뉴스를 한번 다룬 적이 있고, 그래서 전선이 이렇게 많이 확대되었다 이건데요. 다시 이쪽으로 들어와서 PDF 파일로 들어가가지고, Iran State Media Reports, 이란 국영 언론 매체가 그 보도한다. Explosions, 폭발이요. In civilian areas of Tehran, 테헤란 민간인 거주 지역에서 폭발이 있다라고 보도하고 있다. Iran State Affiliated Media is reporting, 이란의 국가와 제휴하고 있는, 국가와 관련이 있는, 어떤 형태로든 국가와 관련이 있는 뭐 보종을 받는다든가 그런 식으로 하여튼 관련 있는 언론 매체가 is reporting, 보도하고 있는데 heavy bombardment across 테헤란 전역에 걸쳐서, 테헤란 시내 전역에 걸쳐서 엄청난 폭격이 또는 폭격이 있다라고 보도하고 있습니다. 이거는 시빌리언 민간인 지역에서를 포함해서 sharing that explosions, sharing that, 다음 같은 뉴스를 공유하면서, 공유하는 거죠. 다음 같은 뉴스를 공유하면서 explosions are being seen, 폭발들이 지금 목격되어지고 있다. in multiple parts of the city, 이 테헤란의 여러 지역에서 on Saturday morning, 토요일 날 아침에 the northeastern, western, central and eastern parts of the city, 이 도시의 이런 여러 지역들이 have reported attacks, 공격받았다라고 신고를 했다. Video circulating on social media haven't been independently verified by CNN. 소셜 미디어에 지금 돌아다니고 있는 그 비디오들이 독자적으로 CNN에 의해서 검증되어지진 않았습니다. 그래요? CNN이 독자적으로 그 진위를 확인하진 않았다 이거죠. Iranian media said, 이란 언론 매체가 말했는데 civilian area in Tehran, 테헤란의 민간인 거주 지역에 was hit, 공격받았는데 in an airstrike, 공습에서요. With emergency and aid teams responding at the scene, 이 두 팀이 긴급 대응팀하고 원조 팀들이 현장에서 지금 대응을 하고 있습니다. 부상자들을 뭐 치료한다든가. The Parchin area, a site linked to military activity, 이 지역은 어떤 장소냐 하면 장소 군사 행동과 연관이 있는 이 Parchin area는 was also reportedly targeted, 보도에 따르면 또한 공격 대상이 되었다. Eyewitnesses cited by Iran International, 이란 그 인터내셔널은 이 신문에 의해서 인용된 이 언론 매체에서 인용된 이 목격자들, eyewitness 목격자들이 reported, 신고했습니다. A possible strike near Bushehr Airport, 부쉐르 공항 근처에서 공격이 있었던 것 같기도 하다는 거죠. 가능한, 아직 저 확인은 못했지만 가능한 공격을 신고하기도 했습니다. According to Iranian media, 이러한 언론 매체에 따르면 one witness reported hearing, 한 명의 목격자가요 들었다라고 신고했는데 multiple explosions, 다수의 여러 번에 걸친 폭발음들을 들었다는 거죠. near Mashhad Airport, Mashhad Airport, 이게 주된 공항이라고 그러죠. 테헤란의 그 근처에서 shortly after 7 p.m. local time, 현지 시간으로 오후 7시 직후에 the cities Mashhad, Kermanshah and 비르잔, 이런 도시들은 hours reported, 보도에 따르면 또한 공격을 받았단다. A few hours later, 그리고 나서 서너 시간 후에 Israel military said, 이스라엘 군이 발표했습니다. 성명서에서 it had completed a wide-scale wave of strikes, 완성했다는 겁니다. completed, 광범위한 규모의 그런 파상적인 공격을 완료했다.
targeting dozens of infrastructure, 수십 개의 인프라를 겨냥하는 공격이요. belonging to Iranian terror regime across Tehran. 테헤란 전역에 걸쳐서 이 이란 테러 정권에 속한 인프라 수십 개를 겨냥하는 공격을 했다라고 발표했어요. 네, 거기까지가 파트 1이고요.